अस्सलाम वालेकुम मेरे जिगरो की हाल है ठीक ठाक हो दोस्तों अज असी आए हैं उस्ताद आजम खिची साहब कोले इस तो पहला राजे भाई की मैं एक वीडियो लाई सी जिन्होंने 25 दिन मंडी सादगां कबूतर उड़ाए सन। ये उस्ताद आजम उन्होंने उस्ताद हैं, इन्हों तो टाइम लिया इन्हों के चंद कबूतरों का भी तुहानू शौक करवावांगे। दोस्तों इस तो पहला हर बार तुहानू यही तो पहला तुसीं साडे चैनल ते नवे हो, साडे चैनल नू सबसक्राइब करो, बैल आइकॉन के बटन नू प्रेस करो तो दोस्तों कमेंट्स च अपनी राय का आज़ार जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सही क्या हाल है? ठीक ठाक। थोड़ा जिहा अपना तारफ करवा दे कि तुहानू किन्ने करसे दा शौक सी उस्ताद जी? मैनू जी 30 तो 35 साल का शौक है। माशाअल्लाह। हाँ जी। ते जिस वक्त मैं हर फायदा आया ना मकसद मिंचनाबाद च जी कारी नफीस का इत्थे मिंचनाबाद एक नाम सी। बिल्कुल है। ते मिंचनाबाद कारी नफीस नाल मेरियां बाजियां उड़ियां ने कम से कम कोई 10-12 साल मेरियां कारी नफीस नाल बाजियां उड़ियां ने। पहले जो नवे आए सी 10-12 साल मुसलसल उन्हां नाल ही उड़दे लगातार कारी नफीस नाल ही उड़ियां ने। जी जी ते माशाअल्लाह। कारी नफीस मिंचनाबाद दा थम शिकारी सी, इहदे नाल ही मेरियां उड़नियां शुरू हो गईयां। जी ते तकरीबन एक 12 सालां विचों ना एक साल मेरे तो बाजियां जित्ते माशाअल्लाह। ते उस तो बाद मेरा ते कारी नफीस दा कोई बाजियां दा ही मुतालबा हो गया जी ते रोला पै गया। रोले तो उस तो बाद कारी नफीस ही मिंचनाबाद दा मर्द शिकारी है जिन्हें मेरे नाल बाजियां उड़ाइयां ने मेरे घर दियां। ते मैनू शौक मैं कीता है ते कारी नफीस नाल कीता है ते चस आई ते कारी नफीस नाल आई है। पूरा मिंचनाबाद शहर किसी बंदे दी उस तो बाद मेरे मन जरूरत नहीं पई आजम खिची दे घर दियां बाजियां उड़ा लवां। माशाअल्लाह। पूरा मिंचनाबाद शहर कबूतरबाज है लेकिन किसी दा ठुकी नहीं आजम खिची नाल आते बाजियां उड़ा लवां ताकि मैं मेरा मुखालफ है कारी नफीस मैं आदा पिया मर्द शिकारी है जिन्हें मेरे नाल बाजियां उड़ाइयां ने। गुड हो गया जी। मेरे घर दियां मैनू चस आई है, मेरे घर दा शौक होया ते हुण ठीक है असीं शौक करने आ लेकिन जेड़ा घरें शौक हुंदा ना खुद बंदा शिकारी करदा है लेकिन वो बाहर चस नहीं आंदी, वो बगाना घर हुंदा है ते लेकिन आधा घर आधा हुंदा है। ते बकाया बताली पठाना भी शौक कीता है, काठ वटुआ भी कीता है। उस तो बाद दब वाले भी शौक करते हैं। दब वाले भी मेरे नाल बेईमानी हुई सी, मेरा कबूतर ही कला वधिया खड़ा सी, बेईमानी हुई है। उस तो बाद हुण मंडी सादकगंज शौक हुंदा है ते मंडी सादकगंज असीं शौक करने आ ते इंशाअल्लाह ऐतकी भी सी आ कसाईयां वाली आबादी च 5 दड़े उड्डे ने। 2 दड़े असीं एक दड़े विच कबूतर टाइम से कट्टे गए ने, बैठे 6:30 ने, 5 बजे हार जित हो गई सी, कबूतर मेरे 6:30 बैठे ने। उस तो बाद जेडे आखिरी 2 दड़े ने वो आखिरी 2 दड़े छड्डे ने, कबूतरां ने जोड़ ही नहीं बनाया, कबूतर इंशाअल्लाह वध गए ने। कसाईयां वाली आबादी चों एंट्री भी वध गए आ ते 2 दड़े इत्थों वध गए आ। उस तो बाद घोड़ियां वाली 5 दड़े उड्डे ने, 5 दे विचों असीं 4 वधे आ लेकिन एक दड़े च साडे नाल बेईमानी हो गई सी ते 3 दड़े असीं क्लीयर जिते आ, उत्थों वाली भी एंट्री जित गए आ घोड़ियां वाली। अच्छा उस्ताद जी ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 2024 ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਟਫ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਬੂਤਰ ਬੜੇ ਨਸ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। गर्मी बहुत ज्यादा पई है, बहुत ज्यादा गर्मी पई है लेकिन कोई शिकारियों को समझ नहीं लगी। एक ते दूजे नंबर ते हर शिकारी कोले अंग्रेजी गोली है तो उधरों गर्मी बहुत ज्यादा पई है ते अंग्रेजी गोली ने काम नहीं किया। जे कबूतर मर गए ने, बहुत मर गए ने, भज गए ते मर गए। गर्मी भी बहुत पई है ते लेकिन अंग्रेजी गोली ने भी काम नहीं किया। ਤੇ ਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੋਲੀ ਬਦਲਤੀ ਸੀ, ਦੇਸੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਸੀ ਗੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਸੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਠਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਡ ਤੇ ਗਿਆ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਠੀ ਕਬੂਤਰੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ। अकरम पंपी ने वो कबूतर उड़ाया दारे के दा, मोहम्मद खान दारे के दा। मैं हैड अफजल जिन दी कबूतरी सी ते दिल ही नहीं करदा सी, 12 दी कबूतरी उहदे कबूतर बज गए। 12 दी कबूतरी सी ते ओ उहदे कोले बनन आई है ते लट बना ते दित्ती सी ते हाड़ ते मजबूर मैनू सद्दिया ने, मैं गया ते मजबूरी नाल कबूतरी 20,000 दे विच छड्डी, उत्तों पैसे भी लाए ने
ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰੀ ਉੱਤੇ ਖੋਹ ਤੇ ਵਧੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੋਲੀ ਲਾਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਦੇਸੀ ਵੀ ਲਾਈ। ਅੱਛਾ, ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ? ਦੇਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਓ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤਾਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸਦ ਦੇਸੀ ਗੋਲੀ ਲਾਓ। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿਮਾਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਰਖਾਵੇਗਾ ਨਾ ਭੱਜੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਵੱਜਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਬੰਦੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਜਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਗਿਰਦ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਗਿਰਦ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਉਹ ਸੀ ਠੰਡ। ਸਹੀ, ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇਸੀ ਮਿਕਸ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇਸੀ ਮਿਕਸ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਡ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਈ? ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਨਫੀਸ ਨਾਲ ਸ਼ੌਂਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜਾਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਸ ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੀ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕਾਰੀ ਨਫੀਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਜੇ 15 ਸਾਲ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਾਰੀ ਨਫੀਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆਣਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਾਰੀ ਨਫੀਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਖਾਲਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਖਿੱਚੀ ਜੁੱਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਕਸਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਉਡਾਏ ਨੇ, ਸੁਬਹ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਓ ਮੀਆਂ, ਕਬੂਤਰ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜੁੱਤੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੇ ਮੋੜ ਵਿੱਚ 3:30 ਵਜੇ ਮਾਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੋੜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੋੜ 'ਚ 3:30 ਜੋਤੇ ਤੇ 7:30 ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਥੱਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਆ ਤੇ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 42 ਗਿਆ ਸੀ, 42 ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਤਰਾ ਕਬੂਤਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਤਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਾਟ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਨ ਰਿਹਾ ਕਬੂਤਰ? ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਹਰਾ ਰੰਗ ਸੀ, ਕਬੂਤਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸੀ। 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲਦ ਪੀਏ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੰਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਬੂਤਰ ਤੇ, ਚੰਗੇ ਰੁਪਈਏ ਲੱਗੇ ਸਨ, 3-3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਾਲੀ ਚੀਨੀ ਕਬੂਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਹਰਾ ਰੰਗ ਸਾਡਾ ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਰੰਗ ਸੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੀ ਪੂਛ ਤੇ ਰੰਗ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਹਰਾ ਰੰਗ ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਕਸਦ ਰੰਗ ਲਾਣ ਲੱਗਾ ਲੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਸੀ ਤੇ ਬਲਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਬੂਤਰੀ ਚੀਨੀ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਕਾਂਤਰੇ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਦ ਪੀਆ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। 5 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਨ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਾਂ, ਮੋੜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੋੜ 'ਚ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਲੀ ਚੀਨੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਤਰਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਖਾਲਦ ਪੀਏ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਦ ਪੀਏ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜੀ। ਆ ਮਕਸਦ ਤੋਤਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਦ ਪੀਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਬੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ 15,000 ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੁੱਲ ਲਾਇਆ। ਖਾਲਦ ਪੀਏ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਦ ਪੀਏ ਦਾ ਤੋਤਾ ਮਕਸਦ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਤੋਤਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੋਤਾ, ਰੰਗ ਤੋਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੋਤਾ ਨਸਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ
ਦੂਜਾ ਕਮਾਂਡਪੁਰ ਮੁਸਤਫਾ ਬੋਦਲੇ ਕੋਲੇ ਵਧੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਖਰੀ 3 ਦੜੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਪੱਠੀ ਤੇ ਪੱਠਾ ਵਧੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਪੱਠਾ ਵਧੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਧੇ ਨੇ ਉਹ ਐਤਕੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਵਧੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਕਬੂਤਰ ਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਨਰ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਵੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ ਹੋਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 15,000 ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 15,000 ਦਾ ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ। ਕਬੂਤਰੀ ਆਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ? ਆਹ ਕਬੂਤਰੀ ਆਦੀ ਲਾਈ ਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਖੜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ? ਖੜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੈਂਛੜ ਕਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪਈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਕਬੂਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੀ ਬਾਇਓਡਾਟਾ? ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਸਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਪੈਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਟਿਪਸ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਲਈ? ਇਹ ਚਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਚਮੇਰੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚਮੇਰੇ। ਇਹ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ 3। ਸਹੀ। ਇਹ ਕਬੂਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆ ਤੇ ਡਿੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਦੀ ਪਗੜੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਸਾਦਕਗੰਜ ਚੋਂ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਕੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਤਾ ਜੋੜਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਮਾਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਲਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਜੋੜਾ 7,000 ਦਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਉਹ ਲੈਣ ਵੀ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਵਹਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਉੱਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਚੰਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਲੀ ਲੈਗੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰੀ ਮੈਂ ਲਾਇਆ। ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਂਦੇ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਢਵਾਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਐਤਕੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਅੱਡੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਸਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਟਿਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਆਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕਰਨ, ਆਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉੱਡਣਗੇ ਵੀ, ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨੁਕਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਭਾਈ ਇਰਫਾਨ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ 5 ਵਜੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਜੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਬੂਤਰ 5 ਵਜੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਈਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਬਦਾਮ ਅੱਗੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰਾ 5 ਵਜਾ ਤੇ ਆਇਆ। ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪੱਠਾ ਰੋਕ ਜਾਂਦਾ। ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੁੜ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਖੇਚਲ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਜਾਣਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੂੰ ਜੀ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਠਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਠਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 32-36 ਭਾਵੇਂ ਫੋਰੀ ਮਾਰ ਲਓ, 32 ਦੇ ਤਾਂ ਖੈਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਝ ਪਾਣੀ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਦਾਮ ਪਾਓ, ਥੋੜੇ ਪਾ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ? ਸਹੀ ਗੱਲ। ਆਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ। ਸਹੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਸੋਸ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਸਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਦੀ ਵੀ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵੀ ਵਧੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਇਵੇਂ ਟੁਰ ਫਿਰ ਤੇ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰੀਂਦਾ ਤੇ ਉਡਾਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੁਟੀਕ ਹੈ, ਪਟੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ WhatsApp ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ WhatsApp ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਥੋੜਾ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਜਾਂ ਮਕਸਦ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਹੈਲਪ? ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਣੇ ਅਪੜਾ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਅਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਕਸਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਅਪੜਾ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਭਈ ਇਰਫਾਨ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਆਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਗਰਮੀ ਆਈ ਤੇ ਚਲੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਣ ਦੇ ਮੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਪਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਜ਼ਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੀਫਲੋਕਸ ਗੋਲੀ ਦੇਵਣ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਜਿਸਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬੁਖਾਰ ਜਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਸੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾ ਕਬੂਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਪ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਢਿੱਲੇ ਜੋ ਵੇਖਣ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੁਗਦੇ ਪਏ ਕਬੂਤਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਫਰੈਜਰ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, 2 ਪੈਨਾਡਾਲ ਤੇ 2 ਨੋਵੀਡੇਟ 500 ml। ਇਹ ਗਲਾਸ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮੀ 3 ਟਾਈਮ ਦੇਵਣ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਸਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਨੁਕਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਆਂਡੇ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟੇਪ? ਜਿਹੜੀ ਮਾਦੀ ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਮਾਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਤ ਦਾ ਚਲੋ ਮਾਦੀ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਾਦੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਡੇ ਦੀ ਲਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੱਭਦੀ ਕਾਲਾ ਰਸੌਂਤ, ਰਸੌਂਤ ਰਸ ਵੀ ਕਾਲਾ ਸਾਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਰਸੌਂਤ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਦਾਲ ਜਿੰਨੀ ਨਾ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਜਿੰਨੀ ਰਾਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਮ ਸ ਕਮ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ 10-12 ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਣ, ਧੁੱਪੇ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਜਸ਼ ਚਰਬੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੰਬਾ ਹਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੱਪੜ ਪੀ ਤੇ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਟ ਲਓ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਾਵਲ ਉਬਾਲ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ, ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਕਚਨਾਟ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਵਟਿੰਦੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਟ ਲਓ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਛੋਲੇ ਜਿਹਾ ਮੱਖਣ ਦੇਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰੀ ਆਂਡੇ ਲਾਵੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਅਲੱਗਾ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰੀ, ਕਮ ਸ ਕਮ 15 ਦਿਨ ਲਹਿਦਾ ਰਵੇ, 15 ਦਿਨ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਲੇ ਜਿੰਨੀ ਅੰਬਾ ਹਲਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਖਾਲੀ ਕਬੂਤਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਬੂਤਰੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਰਬੀ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲੱਪ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲੱਪ ਅੰਦਰ ਰੈਸ਼ਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਲੱਪਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸਾਫੈਕਸ 1 cc ਦਿਓ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਲੱਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਸੌਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚਰਬੀ ਚੁਰਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੀ ਕਬੂਤਰੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦਿਓ ਅੰਬਾ ਹਲਦੀ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਛੋਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮੱਖਣ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰੀ ਆਂਡੇ ਲਾਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਾਮਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਾਮਾ ਭਾਈ ਕੋਲ ਨੁਕਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਉਸਾਮਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸੇ ਦੀ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਸਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਕਬੂਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਖਾਸ ਉਸਤਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾ ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਪਰ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਬੋਤਲ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਉਸਾਮਾ ਭਾਈ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿਓ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਪਰਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਜੇ ਪਿੱਪਲ ਕਰਸਾਣੇ ਰਾਤੀ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਮੋੜ 'ਚ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਹਾਂ
अकाल पर साइकट माशाल्लाह सारे सर पर ही फिरदे ने जाल फिरदे नहीं नहीं खुडे च ये उड़दे नहीं जी नहीं मैं बाहर काट दे नहीं अच्छा खुडे बाहर ही निकलदे ने माशाल्लाह जी माशाल्लाह बंजे हां जी माशाल्लाह शाखा कबूतर लग्या है इस कबूतरी दे नाल किंग डोरे सुरख डोरे माशाल्लाह सही है शाखा कबूतर कित्थों आया है जी घर दे नहीं अच्छा घर दे इन प्रॉपर पुराने कबूतर ये किन्ने साल कबूतर ने सही कबूतर बस इन्हां दे ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਮਰ ਖੱਪ ਗਏ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਇਹ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਫਰਕ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਫੀਸ ਦਾ ਰੱਤਾ ਡੱਬਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਕਾਰਨ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਰੱਤੇ ਡੱਬੇ ਦੀ ਨਸਲ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਸਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਰਾਣੇ ਕਾਮਰਾਨ ਕੋਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਕਸਦ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਰਾਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਡਾਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਜੀ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਾਦੀ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਤਿੰਨ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਸਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਘਣੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰੀ ਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰੀ ਆ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਈ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਚੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉੱਚੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਭੱਜਦੇ ਭੁੱਜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਕੱਢੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਸ ਕਬੂਤਰੀ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਹੀ ਕਾਂਤਰੇ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਤਰਾ ਉੱਡਦਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਤਾਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਕਾਂਤਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਂਤਰਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ 42 ਸਹੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਹਾਂਜੀ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਆਫਤ ਜਮੀਲ ਕੋਲੇ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ ਕਾਂਤਰਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਆਫਤ ਜਮੀਲ जी माशाल्लाह उस्ताद उन्होंने सारे चिट्टियां अखां दे रखे हैं सोहनी अखां वाले हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह ਸਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਬਸ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਡਦੇ ਹੀ ਉੱਡਦੇ ਹਾਂਜੀ उसामा खां शौक करवाते हुए हैं माशाल्लाह जी एक और कबूतर चिट्टियां खाना या खराब है वैसे दूसरे हैं माशाल्लाह उस्ताद जी ऐसे सीजन के उड़दी रही है मादी है नारा उस्ताद जी नहीं पट्ठा उड़दा रहा उस्ताद जी रंग दी लगी रंग लग्या ते लेकिन अड्डे च लग्या अच्छा